자, 이어지는 순서는 특별한 강연이 준비가 되어 있습니다. 올해는 2019년이죠. 여러분, 약 10년 뒤 2030년에는 어떤 모습으로 살고 있을까요? 한 번쯤 그려보셨다면 이 주제가 아마 와닿으실 것 같습니다. 2030년 어떤 세상에서 살기를 원하는가라는 주제로 함께 만드는 미래를 만들기 위해서 어떤 지속 가능한 목표를 세울 수 있을지 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 소개해 드리겠습니다. 반기문 제8대 유엔 사무총장께서 특별 강연 수고해 주시겠습니다. 단상으로 모시겠습니다. 여러분 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Distinguished participants, ladies and gentlemen, it's a great honor for me to participate in this very important gathering and say a few words about global human resources. I'm supposed to speak in Korean, but just let me say a few words in English because I'm told that at least 68 countries are participating in this. That sounds like a small United Nations, So I'm very happy to be with you this evening and thank President Kim Gye-ong of the Korea Economic Daily for inviting me and also co-sponsor Mrs. Na Young-sun, President of Korea Research Institute for Vocational Education and Training. And I'm also very happy to meet again my dear colleague and friends. All the times we have been working together with His Excellency Charles-Magne Bondevik. Thank you for your inspiring and thought-provoking speeches and panel discussions. In fact, just speaking after such an eloquent speaker just makes me the next speaker, a little bit worried. I hope my statement will not be so much seen as a dull, but I'll try to make as much as possible alive. And your leadership has always been appreciated by the United Nations and also by the Korean people, particularly your engagement with civil society to protect and promote human rights and human dignity, and your support for inter-Korean relationship, working together with President Kim Dae-jung. We often met during my time as a Secretary General, but your wisdom and your ideas has always been inspiring and very invaluable for me as a Secretary General of the United Nations. Now I'd like to really welcome all of you to this important gathering, and I'd like to say just greetings in official 6 United Nations official languages. Good morning, bonjour, salam alaikum, buenos dias, dobre utro, and ni hao, and it's a welcome. Thank you very much. 존경하는 내외 기빈 여러분, 2015년 9월 25일 포프 프란시스 교황님을 포함해서 최소 아마 160여 개국 이상의 세계 정상들이 참석을 한 가운데 인류의 공평한 사회, 번영, 민주주의, 튼튼한 제도 등등 여러 가지 여성 인권 신장 많은 비전을 제시한 이러한 Sustainable Development Goals가 채택이 됐습니다. 사실 유엔이 70년 되던 해에 채택된 이 비전이 과연 세계를 편안하게 다 모든 사람에게 공평하게 모든 사람의 인권이 존중받는 이런 사회로 될 것인지 거기에 대한 기대가 상당히 컸었습니다. 제 생각에는 유엔 70년 역사상 인류에게 제시한 어떤 제안, 어떤 비전보다도
가장 야심차고 가장 장기적인 목표를 내건 것이 Sustainable Development Goals 아닌가 이렇게 생각합니다. 저는 지금도 매일 어디 가든지 이렇게 SDG 배지를 달고 다닙니다. 17개를 다른 색깔로 이렇게 표현을 했습니다. 그래서 늘 어디 가나 SDG를 이야기를 하는데 사실 UN이 United Nations가 그야말로 유나이티드 되어 있느냐라는 이러한 상당히 비판적인 질문들을 많이 받고 있습니다. 좀 이야기를 How to unite the United Nations in a divided world 이런 얘기를 많이 듣습니다. 사실 참 창피하기도 하고요. 얼굴이 화끈화끈합니다. 지금처럼 특히 멀티래터럴리즘, 다자주의가 여러 면에서 위협받고 있는 이런 상황에서는 우리의 오늘 다이얼로그가 훨씬 더 아주 중요하다. 전 이렇게 생각을 합니다. 왜냐하면 2차 세계대전 이후에 세계를 그래도 아주 대전이 없이 세계 2차 대전과 같은 메이저화가 없이 평화롭게 유지해오고 많은 사람이 아직도 어렵지만은 그래도 세계를 좀 더 편안하고 번영되게 하기 위한 이런 노력이 계속해왔던 것은 다자주의였다 이렇게 생각합니다. 정치적이나 경제적이나 사회적이나 인권선언이라든지 WTO라든지 또 여러 가지 국제적인 협약들이 많이 있었습니다. SDG가 그 중에 하나고 파리 기후변화 협정. 그러나 지금은 이러한 다자주의가 많이 위협을 받고 있습니다. 다자주의를 중심으로 해서 세계적인 리더십을 발휘해 오던 나라들이 요즘 다자주의를 비판을 하고 거기서 빠져나오는 이런 상황이 있기 때문에 그야말로 어떻게 이 세계를 유나이트 시키느냐, 단합시키느냐, 연합시키느냐 이런 것이 큰 과제입니다. 전직 유엔 사무총장으로서 상당히 도의적인 책임을 느끼고 있다 이렇게 생각합니다. 이 SDG는 가난 극복부터 시작해서 양성평등 또 우리가 늘 아주 크로스카팅 이슈라고 하는 물, 에너지, 교육 등등 모든 문제, 지상에서의 생활, 해저에서의 생활, 바다 밑에서의 생활, 그 다음에 우리 많은 사람들이 직업 때문에 어려움을 느끼지만 decent job, 그 다음에 sustainable cities, 그 다음에 global health, human rights, equality, inclusivity 등등 여러 가지 모든 걸 다 종합적으로 해서 낸 것이 17개의 목표다. 저는 아주 참 여기에 대해서 자부심을 느끼고 이러한 것이 제 임기 중에 탄생했다. 이런 점에 대해서 좀 자부심을 느끼고 있습니다. 이 목표의 수립에는 그야말로 각국의 정치, 경제, 사회, 지도자, 학자, 전문가들만이 참여한 것이 아닙니다. 수천만 명의 이러한 민간인들이 여기에 참여를 했습니다. 저희들이 이 문제를 제기할 때에 그 전에 2000년에 채택했던 밀레니엄 디벨롭먼트 골스와는 달리 전 세계 사람들의 의견을 묻자. 그걸 종합적으로 하자. 그래서 My World Survey라는 걸 했습니다. My World. What kind of future do you want? 이게 타이틀입니다. 제목입니다. 어떤 미래를 2030년까지 갖고 싶으냐. 이렇게 해서 한 1000만 명 정도가 그 웹사이트를 통해서 답을 이렇게 했죠. 그 1000만 명의 답을 쌓아놓은 건 아마 저 위에까지도 종이 한 장씩 하더라도 이렇게 지붕 끝까지도 잘만큼 많았습니다. 이걸 전부 다 캐테고라이즈를 하고 분류를 해서 묶어서 몇 년간에 걸쳐서 교섭을 해서 나온 것이 이 Sustainable Development Goals다. 물론 완벽하다고 볼 수는 없지만은 제 생각에 그야말로 한 50여 년 동안 멀티래터리즘을 위해서 노력해온 사람으로서 볼 때는 이것이 2030년까지만
다 이행이 된다면 그야말로 이 세계는 보다 더 잘 살 수 있다. 여기에 그 철학적인 하나 그 목표는 아무도 소외되지 않는 세상입니다. Nobody is left behind. A world nobody is left behind. Leave no one behind. 뭐 두 가지 다 leave no one behind, nobody is left behind. 아무도 소외되지 않는 세상. 이것이 그 목표다. 이렇게 생각을 합니다. 그러나 인류가 평화롭고 번영되게 살려는 이런 염원 이런 건 오래전부터 시작이 됐습니다. 그러나 인류가 이러한 데 좀 더 신경을 쓰고 야 진짜 해보자 이렇게 하기 시작한 건 1982년에 세계 자연헌장에서 처음으로 등장을 했고 1987년에 그 노르웨이에 지금 우리 노르웨이 총리 하셨습니다만 노르웨이에서 3번 총리를 했던 그로 할렘 브룬틀란트라는 you know her very well. Your predecessor. 그 사람이 의장이 된 소위 그 브룬틀란트 커미션에서 Our Common Future, 우리의 공통의 미래에서 좀 지속 발전한 개발을 해야 되겠다 이런 그 합의를 이뤄냅니다. 이게 처음 이뤄내죠. 그럼 지속 가능한 것이 무슨 뜻이냐? sustainable한 것이 어떤 뜻이냐? 그러니까 미래에 우리 많은 수천 수만 년대에 있을 우리 후손들이 먹고 살고 즐길 여러 가지 자원을 미리 땡겨 쓰지 않고 현재에 있는 우리 자원을 우리가 미래에 남겨놓으면서 우리도 풍요롭게 살 수 있다. 이런 것이 지금 말하는 서스테이너블한 것이다. 이런 면은 우리 모든 데 다 걸쳐 있다 이렇게 생각합니다. 사실은 여러분 잘 아시겠습니다만 18세기 산업혁명이 생긴 이래 인류는 그야말로 이 과학기술의 발전이 상승작용을 하면서 자연을 훼손하는 걸 갖다 모르기 시작했습니다. 대한민국, 영국, 미국, 뭐 프랑스, 독일 이런 모든 나라들이 환경에 신경을 쓰지 않고 지속 가능하지 않은 방향으로 계속 앞으로만 전진했는데 대한민국이 그 중에 참 대표적인 나라 중에 한 나라입니다. 포항제철이 준공이 됐었을 때에 그때의 언론 보도를 보면요. 포항제철 굴뚝에서 나온 시커먼 그 아나운서 흥분한 아나운서가 이 시커먼 연기가 우리 하늘을 덮을 때 우리는 부자가 됩니다. 이런 식으로 국민들한테 이야기를 하고 그랬었습니다. 이것이 우리의 미덕이었고 목표였습니다. 잘 살아보세. 그것이 이제 최고의 미덕 가치였죠. 이런 것이 지금 우리가 느끼기 시작하는 겁니다. 무한 자원으로 여겨졌던 지구는 인간 과학기술의 무자비한 공격에 산업혁명 초기부터 신음소리를 내기 시작을 했습니다. 200년이 지난 지금 지구는 거의 빈사 상태에 놓여 있다. 지구가 신음을 하고 있고 지구가 자연이 우리한테 경고를 하기 시작을 했습니다. 이렇게 하면 못 산다. 폭염. 지난 7월, 금년 7월이요. 140년 만에 이 지구상에서 겪은 7월 중에 가장 더운 달이었다. 화씨로 1.6도 올랐습니다. 화씨로. 글로벌 템퍼레처가. 별거 아니죠. 사실은 따져보면. 그러나 이것이 140년 만에 가장 지구에서 더운 7월이었다. 이런 것이 나오고요. 이로써 한파가 계속이 되고 가뭄이 계속이 되고 기근, 홍수, 태풍이나 사이클론, 허리케인 뭐라고 부르든지 간에 지역에 따라서 부릅니다만 이런 것이 한꺼번에 10만 명, 20만 명의 사람을 죽이고 세계에서 제일 잘 사는 데는 미국이 캘리포니아의 산불을 막지를 못해서 많은 그 피해를 보지 않습니까? 이런 것이 그냥 범상한 일이 아니다. 이것이 아주 상당히 문제가 많은 것이다.
문명의 축복이 재앙으로 바뀌고 있습니다. 고도 문명의 시대가 이제 저물고 새로운 지질 시대가 왔다. 인류세, 영어로는 anthropocene라고 이렇게 하는데, 그 인류세라는 말이 이제 좀 어려운데, 인류세라는 말을 쉬운 말로 하면은 인류가 지금까지의 방식으로는 더 이상 살 수 없는 시대가 됐다라는 것이 이제 세계 지질학자들이 이게 만들어낸 말입니다. anthropocene, 지질세, 인류세. 우리의 아버지 어머니가 살았던 지구를 아들과 딸들이 물려받을 수 없는 시대라고 표현하면 되겠습니다. 이 지속가능 개발 목표는 사회 공동체의 회복과 지구 생태계의 복원이 없는 개발, 이런 지속 가능하지 않다는 인식, 현 세대와 미래 세대의 파트너십 원칙 아래 경제 성장, 사회 통합, 환경 보전, 이걸 하나의 전체로 다 묶어서 하는 것, 개발 전략이다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 이러한 그 인류의 그 대약속이 두 개가 나왔습니다. 하나 제가 말씀드린 Sustainable Development Goals, 17 Goals. 그 다음에 파리 기후변화 협정. 이 두 개가 유엔이 인류에게 내건 아주 최대의 약속이고 비전이다. 이렇게 좀 말씀을 드리고 있습니다. 우리가 근본적으로 우리의 생활 태도, 생산 소비 태도, 교통, 무슨 모든 것을 다 아주 획기적으로 바뀌지 않으면 안 된다. 일종의 문명의 대전환이 필요하다. 이런 세대가 됐습니다. 그래서 여러분들께서 저는 그 사무총장 퇴임 후에도 인류의 그 미래가 걸린 이 두 가지 약속이 다 지켜질 수 있도록 최대의 노력을 하고 있다. 근데 지금 사실은 어떻게 됐습니까? 미국이 기후변화 협정을 탈퇴하겠다고 발표해서 그 이제 법정 연한이 지나니까 그저께 이제 공식적으로 탈퇴하겠다고 편지를 쓰겠다고 이렇게 했죠. 상당히 우려스러운 일입니다. 저는 전 세계의 최대 지도국인 미국이 그들 스스로 서명하고 앞장섰던 이런 것이 정권이 바뀌었다고 해서 한 거는 우선 정치적으로 상당히 단견이다. 경제적으로 볼 때도 아주 무책임하다. 과학적으로 볼 때도 이거는 틀린 주장이다. 라고 이렇게 이야기를 할 수 있습니다. 그래서 이런 점을 제가 늘 한 2, 3년간 이야기를 하고 다닙니다. 우리나라는 어떻게 하고 있느냐? 우리나라도 그렇게 별로 잘하고 있는 것 같지는 않다. 이렇게 생각을 합니다. 작년도 우리나라 석탄 소비량이 OECD 주요 국가 가운데 유일하게 증가를 했습니다. 석탄 소비량은 중국, 인도, 미국, 일본에 이어서 세계 5번째. 이거 별로 좋은 얘기가 아닙니다. 그 다음에 이들 국가의 인구가 한국보다 훨씬 많죠. 인도, 중국, 우리보다 훨씬 많죠. 그런 거 다 생각한다면 국민 1인당 석탄 소비량을 볼 때 전 세계 최고 수준이다. 이것도 좋은 평가가 아닙니다. 이러한 이유는 발전용 유연탄 소비량이 증가하고 있기 때문이다. 상황이 이런데도 불구하고 궁극적으로 원전을 폐지를 하고 효율성 낮은 재생에너지 발전 비중을 높이겠다. 이거는 다소 비현실적인 에너지 정책이다. 그래서 이러한 것, 유엔이 있을 때 소위 그 글로벌 에너지 믹스를 어떻게 하느냐. 물론 재생에너지 권장합니다. 우리나라도 내셔널 에너지 믹스를 어떻게 하느냐. 이런 데서는 원전을 포함해서 재생 가능한 에너지 등등 모든 걸 갖다 다 포함해서 장기적으로 봐야 된다. 이것은 결코 정치적인 접근법으로 해서는 안 된다. 이것은 그야말로 친환경적이고 미래를 보는 이러한 Sustainable Development Goals에 따른 접근이 돼야 된다. 이렇게 생각합니다.
그 존경하는 내외 귀빈 여러분, 그 4차 산업혁명에 여기 우리 전문가 또 장병규 대통령 직속 그 위원장님도 계시고 아마 여기에 계신 기업체 회장님들 상당히 그 제4차 산업혁명 도래에 따른 여러 가지 그 기구라든지 제도 또 여러 가지 시설 개발에 많은 그 노고가 많으시리라고 생각하고 아마 걱정을 많이 하시리라 이렇게 생각합니다. 이 기계가 이른바 머신 러닝을 통해서 인간 고유의 능력으로 여겨지는 판단, 학습 이런 영역에까지 들어왔다, 치고 들어왔다. 이런 것은 자, 인간과 생명에 대한 기존 개념을 깨고 미중유의 철학적, 윤리학적 도전을 제기하고 있다. 이렇게 말씀을 드립니다. 저는 현재로서는요, 이 지속 가능 개발 목표와 직접적으로 연결되어 있는 4차 산업혁명의 사회적 도전에 좀 더 관심이 있습니다. 4차 산업혁명의 사회적 도전이라는 것은 보통 산업 재편에 따른 일자리 파괴를 뜻합니다. 2001년에 제가 한승수 당시 외교통상부 장관이 유엔 총회 의장을 하실 때 비서실장으로 있을 때 그때 이미 디지털 디바이드가 아주 심각하게 나왔습니다. 지금은 AI 디바이드가 나오죠. AI 디바이드가 나올 때에 이 정보 격차, 기술 격차라는 것은 아마 어마어마하게 많을 것이다. 4차 산업혁명은 현재 직업의 65%를 바꿀 것이라고 예상합니다. 심지어는 4차 산업혁명에 따른 생산력의 발달과 산업 재편에 따라서 인구의 20%만이 일하고 나머지 80%는 일할 필요가 없는 사회가 도래될 것이다. 이런 그 예측도 있습니다. 이러한 예측이 현실화된다면 이미 심각해질 대로 심각해진 양극화, 불평등 문제는 더 이상 돌이킬 수 없이 악화될 것이다. 이것이 이제 지속가능 개발의 이상과 완전히 상반될 수도 있다. 이렇게 생각합니다. 그래서 과연 인간이 로봇의 지배를 받아야 되느냐, 모든 판단 이런 거를 이제는 스포츠, 바둑 모든 거 게임이 전부 다 AI로 다 이루어지면, 로봇으로 다 이루어지면 인간은 뭐 하느냐? 인간이, 그러나 저는 인간이 얼티미트리 컨트롤러가 돼야 된다. 이렇게 생각합니다. 그래서 제가 유엔이 이러한 그 윤리적인 문제를 어떻게 할 것인지에 대해서 심각하게 검토를 해야 된다라고 이렇게 주장을 하고 있습니다. 또한 이것이 큰 그 사회 갈등을 야기할 수 있는지도 우리가 본격적으로 이미 경험을 하고 있습니다. 4차 산업혁명의 한 양상이 공유 경제의 발달입니다. 하지만 작년에 그 카카오 카풀 서비스라든지 그렇게 해서 택시 기사들이 뭐 반발해서 분신 자살한다든지 이런 문제까지 나오고 있는데 이 과학 기술이 명하는 사회 발전의 방향은 분명히 공유 경제지만은 또 택시 기사 개인에게는 이것이 아주 불가항력의 자연재해처럼 이렇게 느껴지고 있는 것도 현실이다. 그래서 이런 것이 어떤 문제의 근본이 되고 있다. 이렇게 생각합니다. 그래서 4차 산업혁명이 소위 그 유토피아가 아니라 디스토피아로 귀결될 수 있다는 전망에 대해서도 우리가 사회 시스템을 근본적으로 개편해야 된다는 주장도 나오고 있습니다. 자주 논의되고 있는 것이 기본소득제입니다. 하지만 이 제도가 과연 현실성이 있는지는 또 잘 따져봐야 된다. 규범적으로 아주 매력적인 발상인 것 사실이지만은 몇 년 전 그 스위스에서 이루어진 그 국민투표에서 부결이 됐습니다. 스위스 하면은 참 세계적으로 가장 앞서가는 이러한 그 국가 아니겠습니까? 이런 것이 있기 때문에 참 정부에서 잘 검토를 해야 된다 이렇게 하고 있고요. 또 이 그야말로 소수의 사람들만이, 소수의 기업들만이 4차 산업혁명 기술의 엄청난 생산력을 이용해서 이 다수를 부양하는 상황이 되는데 이런 것에 대해서도 우리가 잘 검토를 해야 됩니다.
존경하는 그 내외 귀변 여러분, 저는 이 문제에 대해서는 뭐 전문가가 아니기 때문에 더 이상 말씀을 안 드리겠습니다만, 제가 유엔 사무총장 재임 시절 수많은 그 지구적 문제를 다루었고, 세계 평화를 위해서 아프가니스탄, 이스라엘, 이라크, 수단, 이 다수의 분쟁 지역도 방문했습니다. 이 과정에서 생명의 위협을 느낀 적도 많았죠. 그건 제 책임과 임무와 관련해서 온 것입니다. 그렇지만은 평화 노력을 기울이고서 결실을 맺은 때도 있고 맺지 못한 때도 많았습니다. 여러 가지 지역 분쟁들이 많이 나오고 있는데, 근데 왜 이런 문제가 나오느냐? 이거는 우리가 좀 지속 가능한 발전을 하지 못하고 있기 때문에 거기가 불화가 많이 생깁니다. 세계가 그야말로 하나의 그 지구촌이 되고 있는데도 반목과 대립이라는 인간의 그 오랜 마음의 습관은 여전히 변함이 없다. 참 그 서글픈 일입니다. 인류의 그 물리적 거리는 많이 좁혀졌습니다. 지금 24시간 내에 비행기 타고 못 가는 데가 없죠. 우리가 토의하고 있는 것이 0.00 몇 초 내에 그냥 전 세계로 다 퍼지죠. 그러나 도덕적 거리는 상당히 멀어지고 있다. 이런 것이 기술 문명 때문에 된다면 바람직스럽지 않다, 이렇게 생각을 합니다. 이는 결국 풍요와 평화를 이룰 수단은 많아도 인류 사이의 폭력에 대한 합의와 그 목적에 이르는 길에 대한 합의가 없기 때문일 것입니다. 궁극적으로 사람의 문제로 연결이 됩니다. 그래서 저는 늘 그런 얘기를 합니다. 세계 지도자들과 이 청소년들에게 그 글로벌 시티즌십을 가져야 된다. 세계 시민 정신을 가져야 된다. 우리가 대한민국 국민이고 뭐 미국, 영국, 일본 국민이기 전에 우리는 글로벌 시티즌이다. 이런 그 세계 시민 정신을 함양할 때에 우리가 좀 더 밝은 미래를 세울 수 있다. 4차 산업혁명의 사회적 도전과 관련해서도 세계 시민교육과 같은 시민교육의 중요성을 제가 강조하고 싶습니다. 현재 그 극단적인 여러 가지 그 대결적인 사회 문화가 많이 있죠. 이런 것도 그야말로 이 세계 시민교육을 우리가 좀 더 함양을 하는 게 필요합니다. 그래서 이 학교 다니는 학생들부터 이 직장에 다니는 우리 참 그 여러 가지 직장인들도 내가 어떤 회사의 직원이기 전에 대한민국의 직원이고 시민이고 또 대한민국의 시민이기 전에 세계 시민이다. 이런 그 평생 교육, 시민 교육을 받고 이 시민적 덕성을 키워서 이 참 그 우리 본데베크 총리가 나오신 그 북구 나라들이 이러한 그 관용적, 포용적 인성을 키우는 그 시민 교육을 아주 잘 하고 있다. 그래서 그걸 활성화시켜야 됩니다. 제가 곧 끝내겠습니다. 그 지속 가능 개발 목표는 거듭 말씀드리지만은 새로운 생활 양식의 실천을 통해서만 완전히 실현 가능합니다. 2030년까지 15년의 기간 중 이미 3분의 1이 지나갔습니다. 그러나 하는 나라에 따라서는 상당히 다릅니다. 금년 여름에 독일의 그 베르텔스만 재단이 있습니다. 베르텔스만 스티프퉁. 거기에서 그 SDG의 그 이행적을 봤는데 세계가 각차 만별입니다. 한 가지 제가 좀 자랑스럽게 생각하는 건 1번서부터 20번까지 이렇게 쭉 보면은 잘하는 20번까지 보면은 그 대부분 유럽 국가들입니다. 그 중에 딱 네 나라의 그 비유럽 국가가 있는데 하나는 뉴질랜드, 카나다, 일본, 한국. 이렇게 들어서 제가 약간 숨을 쉬었습니다만 안도를 합니다만 그러나 제 생각에는 꼭 안도할 일은 아니다. 좀 더 잘해야 되겠다. 그리고 비유럽 국가들 중에 특히 아프리카, 중동, 동남아 이런 나라들이 지금 많이 처져 있기 때문에 그러면 우리가 아무도 뒤처지지 않는, 아무도 소외되지 않는 세상을 이루기가 어렵다.
이것은 대한민국 국민만 소외되지 않는다 이런 것이 아닙니다. 전 세계 국민들이 전 세계 시민들이 다 소외되지 않아야 된다. 2030년까지는 배고픈 사람이 절대 없어야 되겠다. 2030년까지는 고칠 수 있는 병으로부터 죽는 사람 없어야 되겠다. 그 preventable disease로부터 그러니까 완전히 그 아직 고치지 못하는 병이 많습니다. 그러나 고칠 수 있는 병으로부터 죽는 사람은 없어야 되겠다. 모든 아동들이 양질의 교육을 받아야 되겠다. 지금 현재도 6천만 이상의 초등학생들이 학교를 못 가고 있습니다. 이 학생들을 다 학교에 갖다 넣어야 되겠다. 모든 사람들이 인권이 존중이 되고 양성평등이 돼야 되겠다. 이런 것이 이 관용과 합의의 문화를 통해서 우리가 이루어질 수 있는 거 아니냐. 여러분들은 사회의 지도자들이십니다. 여러모로 봐도 몇 퍼센트 내에 포함되는 지도자들이다. 여러분들부터 모범을 보여서 그야말로 lead by example, 가장 지도력의 덕목은 솔선수범이다. 나를 따라라 하기 전에 내가 먼저 앞으로 나가는 솔선수범하는 지도력을 여러분들이 보여주실 때 2030년까지 우리 전 세계에서 모든 시민들이 소외되지 않는 보다 번영되고 보다 건강하고 보다 포용적인 이러한 세계가 될 것으로 확신합니다. 우리 모두 다 같이 그러한 목표를 위해서 노력하시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다.